सुरत चरे आकाश में कर शब्द अभिलाषा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। ए आशा मेरे मन बसे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा। तुम बिन कई समरत नहीं, जैसे मांगो दान प्रेम धार बरखा करो फुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगो दान प्रेम धार बरखा करो फुल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर झूर कर सबनाय करो पुकार, साधु संग नहीं देवता परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मनोहर चरण पर, क्या मुख में गाओ महर करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धरि, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति में जो प्रभु। दीन दीननाथ हाथ गहा तुम्हारे करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मधुर भय, सब विधि अब गुणहार में प्रभु राखो मेरे लाज। तुम डारे अब मोह परा, राधा स्वामी गुरु समरता। तुम विनय और न बिसरा, अब करो दया बरकत सा। तुम डारे विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साया। दयो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे समय उत्पात। दया करो मेरे साया, दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे समय उत्पात। बार बार कर झूर कर सविनय करो पुकार, साध संग नहीं देवता परम गुरु दाता। साध संग नहीं देवता परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डं निराकारं व्यक्तं जन चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जलं दत्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। छिद्रपेन परिव्याप्तं तल्पं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुराधिकं तथा न गुरुराधिकं तपः,
तत्ज्ञानप्रणास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ सगरनाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराघुरादिष्ट गुरु परं दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं दण्डाधीतं जगन्सदृशं तस्मै साधुवे गच्छम्। एकमित्रं सर्वार्थे सख्यभूषं भवाभीतं पुनरेकं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রীমান পার্থ পুরকায়স্থ ভাই এবং ওনার পরিবার আজকের অনুষ্ঠানের প্রথমে প্রার্থনা করলেন। এখন আমরা সবাই মিলে সমাবেতভাবে 2 মিনিট নাম ধ্যান করব। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। আজকের এই সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল দাদা এবং মায়েদেরকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। ইষ্ঠার্থী সন্ধিচ্ছা গ্রুপের এই ৫ম অনলাইন সৎসঙ্গের ডিসকাশন। আজকের ডিসকাশনের বিষয় হচ্ছে গো বিটুইন দ্বন্দ্বী বৃদ্ধি। এই ইষ্ঠার্থী সন্ধিচ্ছা গ্রুপের নামটির অর্থটি আমি আবার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমাদের এই গ্রুপের নামটির মানে হচ্ছে ইষ্টার্থী সন্ধিচ্ছা। এই নামটাতে দুইটা শব্দ আছে। ইষ্ঠার্থীর মানে ইষ্ঠার্থী সন্ধিচ্ছা, এই দুটা শব্দই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শব্দরত্নকোষ বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে। ইষ্ঠার্থী সন্ধিচ্ছার অর্থ ইষ্টদেবকে প্রীত করার উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবকে প্রীত করার উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসরণ করা, তার কথাগুলিকে অনুসরণ করে চলা। আজকের এই ৫ম বিষয় হচ্ছে দ্বন্দ্বী বৃদ্ধি। আমরা আজকের অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। আমাদের প্রার্থনা এবং নাম ধ্যান সমাপ্ত হলো। এখন আমরা ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থাদি পাঠের দিকে এগোবো। সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য শ্রী দুলাল চন্দ্র দেবদা, যিনি আহমেদাবাদ গুজরাট থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, ওনাকে অনুরোধ করব সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী হস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ পাঠ করছি। স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হও না। যদি ভুল বলে থাকো সাবধান হও, ভুল করো না। সত্য বলো কিন্তু সংহার এনো না। সৎ কথা বলা ভালো, কিন্তু ভাবা অনুভব করা আরো ভালো। অসৎ কথা বলার চেয়ে সৎ কথা বলা ভালো নিশ্চয়, কিন্তু বলার সঙ্গে কাজ করা অনুভব না থাকলে কি হলো? বেহালা বিনা যেমন বাদকানুগ্রহে বাজে ভালো, কিন্তু তারা নিজে কিছু অনুভব করতে পারে না। যে অনুভূতির খুব গল্প করে অথচ তার লক্ষণ প্রকাশ হয় না,
তার গল্পগুলি কল্পনা মাত্র বা আড়ম্বর। যত ডুববে তত বেমালুম হবে। যেমন ডালিম পাকলেই ফেটে যায়, তোমার অন্তরে সদ্ভাব পাকলেই আপনি ফেটে যাবে। তোমার মুখে তা প্রকাশ করতে হবে না। ওম শান্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। সত্যানুসরণ পাঠের পর আমরা এখন পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে এগোবো। আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য আমি কুমারী শোভা পাল মাকে, যিনি অরানঘাটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, ওনাকে অনুরোধ করব। কুমারী শোভা পাল মা, জয় গুরু। জয় গুরু। জয় আমি গুরু। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বিরচিত একটি সঙ্গীত নিবেদন করার চেষ্টা করছি। তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ, অসীম মহিমা তোমার, পথের দিশারি তুমি, রাতে সাধনা, পথের দিশারি তুমি, রাতে সাধনা, তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ, অসীম মহিমা তোমার, পথের দিশারি তুমি, রাতে সাধনা। তুমি জগৎ পথে চিরমণি, তবু জ্যোতি দূরে পড়ে সকল ধার। তুমি জগৎ পথে চিরমণি, তবু জ্যোতি দূর করে সকল ধার। যারা ঘুরে দিশাহারা, পথ খুঁজে পায় তারা, অনায়াসে পার হয় ভব পারায়। তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ, অসীম মহিমা তোমার, পথের দিশারি তুমি, রাতে সাধনা। তোমারে আশ্রয় করি চলিয়াছি ঘুরি, তোমারে আশ্রয় করি চলিয়াছি ঘুরি, দয়াময় প্রভু মনে এ চরণে রাখো তোমার। তুমি অনন্ত, তুমি আনন্দ, অসীম মহিমা তোমার, পথের দিশারি তুমি, রাতে সাধনা, পথের দিশারি তুমি, রাতে সাধনা, পথের দিশারি তুমি, রাতে সাধনা। জয় গুরু। জয় গুরু। কুমারী শোভাপাল মাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার বিরচিত এই সুন্দর সঙ্গীতটি আমাদের সম্মুখে পরিবেশন করার জন্য। আমি
পরম দয়ালের রাতুল চরণে ওনার এবং ওনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের প্রার্থনা করছি এবং অনুরোধ রাখছি যেন উনি যেন পরবর্তীতেও আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। জয় গুরু। আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দ্বন্দ্বীবৃত্তি, গো বিটুইন। এই বিষয়টি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কিন্তু একটা কমন একটা প্লেস আছে। এই জিনিসটা আমরা গতিগত প্রত্যেক দিনেই আমরা এই জিনিসটাকে অনুভব করি যে আমাদের সঙ্গে গো বিটুইন ঘটছে বা আমরাই গো বিটুইন ঘটাচ্ছি। তো তার জন্যই আজকের এই আলোচ্য বিষয়ে আপনাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গের 22টি খণ্ড থেকে দ্বন্দ্বী বৃদ্ধির উপরে পাঠ শুনব। পাঠ করবেন শ্রী পীযূষ সাহা ঠাকুরের সহপ্রতি ঋত্বিক, দমদম কলকাতা থেকে। উনি অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস লিমিটেডের। আমি শ্রী পীযূষ সাহাদাকে অনুরোধ করছি উনি যেন আমাদের সম্মুখে দ্বন্দ্বীবৃত্তি, গো বিটুইনের উপর আলোচনা প্রসঙ্গ থেকে পাঠ করেন এবং উনি যদি সেই পাঠগুলিকে ওনার মতন যদি একটু বুঝিয়ে তুলতে পারেন তবে আমাদের জন্য আরো বেশি ভালো হয়। জয় গুরু পীযূষ দা। জয় গুরু বীরবল দা। জয় গুরু। আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ আচার্য, পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রী শ্রী দাদা, প্রধান আচার্যদেব পূজনীয় শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, সরি পূজনীয় দাদা, পূজনীয় বাবাই দাদা শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মী সকলকে যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম ও রানন্দিত জয়গুরু। যেরকম বীরবলদা আমাদের সবাইকে আজকের আলোচ্য বিষয়টা বলল, সেটা হচ্ছে গো বিটুইন। তো সবার প্রথম হচ্ছে গো বিটুইনের ইংলিশ মিনিংটা, যেটা নাকি ডিকশনারিতে গো বিটুইনটা ডিফাইন করেছে, সেটা আমি বলছি। সেটা হচ্ছে গো বিটুইন বলছে ইটস অ্যাকচুয়ালি একটা রোল। এইটা রোল হিসাবে অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করা হয়েছে ইংলিশ ডিকশনারিতে। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি রোল অফ এ ইন্টারমিডিয়েটার অর এ নেগোশিয়েটর। তার মনে হচ্ছে a person who acts as an intermediator or a mediator between two different persons who doesn't want to or willing to speak to each other. Okay, সেটা সেই রোলটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন করা হয়েছে গো বিটুইন। এবার আচ্ছা বীরবলদা, আমাকে শোনা যাচ্ছে তো না? Am I clear, right? আগে দাদা। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠাকুর গো বিটুইনকে ঠাকুর দ্বন্দ্বীবৃত্তি বলে বললেন। ঠাকুর বললেন কথা খেলাপ করা বা কোনো দায়িত্ব নিয়ে না পালন করা, সেটাকে অ্যাকচুয়ালি গো বিটুইন বললেন। এবার আলোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা যদি দেখি, একদিন ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে একজন ভক্ত ঈশ দাদা নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন যে ঠাকুর, কেউ ভালোবেসে সহজভাবে আমাকে যদি
কিছু দেয় তা নিতে, কিছু দিলেও তা নিতে সংকোচ মনে হয় কেন বুঝি না। তার প্রতি উত্তরে ঠাকুর বললেন, গো বিটুইন থাকলে ইনফেরিটি আসে, তার মানে আমাদের ভিন্ন মানুষ, হীন মানুষ, হীনস মনতা আসে, মানে ইনফেরিটি কমপ্লেক্স আসে। তার থেকে অমন হয়, ভালো কথা বললেও মনে হয় জানি টোন করছে। যেরকম ইস দাদাকে বলছেন আর কি, যেরকম ধরুন বিমল দা আপনার সাথে হঠাৎ দেখা হলো, আপনাকে দেখা হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ইস দাদা আপনার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? তখন আপনি হয়তো ভাবলেন আমার অবস্থা খারাপ তাই পরিহাস করছি। যদি আবার বলে আপনার শরীরটা তো আজকাল ভালো হচ্ছে, আপনি আবার ভেবে বসলেন আমি মানুষের সঙ্গে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না অভাবে, তাই মনে করছে আমি মানুষকে ঠকিয়ে ঘি দুধে খেয়ে মোটা হচ্ছি। হয়তো মানে এটা ইস দাদাকে বলছেন, হয়তো আপনি দুদিন আগে বিমলদার কাছে দুটো টাকার জন্য গিয়েছিলেন। তো গো বিটুইনের জন্য ভিতরে থাকে উইকনেস, তাই মনে হয় সবাই বোধহয় আমাকে হীন ভাবে। নিজের কাছে নিজেই পালিয়ে পালিয়ে চলতে হয়, এ এক নরক যন্ত্রণা বিশেষ, এ এক নরক যন্ত্রণা বিশেষ। গো বিটুইনের চাইতে, ঠাকুর কি বলেছেন, গো বিটুইনের চাইতে অনেক জিনিস, এমনকি চুরি ডাকাতি পর্যন্ত ঢের ভালো। তাই বলে যে মানে ঠাকুর বলছেন যে চুরি ডাকাতি করাটা ভালো তা না, কিন্তু মানে ঠাকুর বলছেন আমার মনে হয় চুরি ডাকাতির অভ্যাস থেকে একটা মানুষ যত সহজে রেহাই পেতে পারে, গো বিটুইনের অভ্যাস থেকে রেহাই পাওয়াটা তার থেকে দুষ্কর। গো বিটুইন ছাড়তে গেলেও আগের গো বিটুইন চেপে ধরে, তখন খুব শক্ত না হলে পারা মুশকিল। যাই আসুক গো বিটুইন আর করছি না, এমন তোর কঠোর সংকল্প নিয়ে দাঁড়াতে হয়, আর সে সংকল্প থেকে এক চুলো নড়তে নেই। মাথার উপর দিয়ে যদি ঝড় বয়ে যায় তাও না। মানুষের কাছে খ্যাপন করলে ফল ভালো হয়। কেউ যদি তোমার কাছে কিছু রাখতে চায়, তা রাখতে গেলে আগের থেকে সব বলে নিতে হয়। হয়তো আমি খরচ করে ফেলতে পারি, সময় মতো নাও পেতে পারেন, তাও জেনেও যদি দেন দিতে পারে, নির্দিষ্ট কথা দিতে নেই। চেষ্টা করব, মানে ঠাকুর বলছে কথার যে কথার ধাঁচটা পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলতে হয় এই গো বিটুইন থেকে বাঁচার জন্য। চেষ্টা করব এই পর্যন্ত বলা চলে, কথার খাঁজগুলি ঠিক করে নিতে হয়। মানে ঠাকুর এক্সাম্পল হিসেবে বলছেন যে আমরা যখন, যেরকম আমি একজন আমাকে বললেন কালকে দাদা আমার বাড়িতে সৎসঙ্গ আছে, 7টা থেকে আরম্ভ হবে, আপনি কিন্তু যাবেন। আমরা বলি নর্মালি আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে হচ্ছে হ্যাঁ আমি যাব কালকে, কিন্তু এখানে ঠাকুর কি বলছেন যে কথার যে খাঁজটা সেটাও একটু আধটু চেঞ্জ করতে, সো দ্যাট তুমি গো বিটুইনের মতো যাতে না পড়ো। সেটা হচ্ছে যেরকম চেষ্টা করব, হ্যাঁ দেখবো। তা ঠাকুর এক্সাম্পল হিসেবে কি বলেছেন যে ইংরেজদের মানে ব্রিটিশদের মধ্যে এটা একটা ন্যাশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স পরিণত হয়ে গেছে, বোথ ইন ওয়ার্ড অ্যান্ড ইন অ্যাকশনস। কনসিয়াসলি গো বিটুইন অ্যাভয়েড করতে হবে, মানে এর কথার খাঁজগুলো এরকম ভাবে চেঞ্জ করে সো দ্যাট আমরা গো বিটুইন জিনিসটা অ্যাভয়েড করতে পারি। ঠিক আছে, যেটা যে উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে সেটা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা উচিত। গো বিটুইন করে যদি দান ধ্যান বা সৎ কাজ করা যায় তাতেও কিন্তু অপরাধ হয়। গো বিটুইনের নাম দেওয়া যায় মিথ্যাচার, কারণ এটা সত্তা সম্বর্ধনাকে হনন করে। এবার
গো বিটুইনের কথা যে আমি যে কথাটা ধার যে বললাম, এবার একটা ইংরেজ যদি বলে যে মানে আই উইল সি বা আই উইল ট্রাই, মোরলেস আমরা একটা ধরে নিতে পারি যে কাজটা মনে হয় হয়ে যাবে। মানে ওদের তার মানে কি, ও যখন ট্রাই মানে তার মানে ও যখন বলেছে ট্রাই করবে, তার মানে ও একটা সিনসিয়ার এফোর্ট দিবে। দ্যাট মিনস হি উইল গিভ এ সিনসিয়ার এফোর্ট টু ট্রাই দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি, সেই জিনিসটা মিট করার জন্য। ঠিক আছে, তো সেটা আমরা ধরে নিতে পারি। তার মানে তাদের মধ্যে কমিটমেন্টে এরকম একটা ইয়ে আছে, তাদের কালচারের মধ্যে সেটা ঢুকে গেছে, সেটা ঠাকুর বলছে। ঠিক আছে, এবার গো বিটুইন আবার বলছেন গো বিটুইন অসম্ভব ব্যাপার, এতে বিশ্বাসঘাতকতার ভিবজিওর মানে 7টা রং যে ভিবজিওর সেটা আছে। আর যা হোক বা না হোক, গো বিটুইন ধর্মরাজ্যের জিনিস নয়। গো বিটুইন যার আছে সত্তাপোষণী উপচয়ী চলনার ব্যাপারে, বিশেষ করে পার্সোনাল প্রফিট হতে পারে এমন কোনো কাজের বেলায় সে ব্লান্ডার মুভ নেবে, হয়তো সেই মুহূর্তে আগা চেপে যাবে। তার মানে কি, যার মধ্যে এই ধরনের মানে গো বিটুইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, কোনো একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে যেখানে নাকি হয়তো তার নিজের কোনো পার্সোনাল প্রফিট হবে, সেখানে সে মানে ডিসিড করে দেবে, সেই গো বিটুইন করে ফেলবে, ব্লান্ডার করে ফেলবে। এই জিনিসটা বহু মানুষ এসে বলে ঠাকুর আমার এখন সময় খারাপ, গৃহবৈগুণ্য। এক সময় ছিল যখন ছাই মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হয়ে যেত, যে কাজ হাতে দিতাম সহজেই সিদ্ধ হতো, কিন্তু এখন আর কিছুই জমিয়ে তুলতে পারি না, সবই ভেসে যায়, সোনা মুঠো ধরলে ছাই হয়ে যায়। এর মধ্যে করা ও চলার অন্যান্য ত্রুটি তো থাকিয়েই। ঠাকুর বলছেন এরকম ধরনের সিচুয়েশন, এরকম ধরনের ঠাকুরের কাছে যখন বলে, তার মানে হচ্ছে এর মধ্যে করা ও চলার অন্যান্য ত্রুটি তো থাকেই, কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখবেন যে মানুষটা হয়তো আগে অনেক গো বিটুইন করেছে এবং এখনো গো বিটুইনের অভ্যাস আছে। তার জমায়েত গো বিটুইনের ফল যখন মানুষকে চেপে ধরে, তখন পদে পদে সে ব্যর্থ ও ব্যাহত হতে থাকে। সে চিত্র ভাবতে আমার গা শিউরে উঠছে। ঠাকুর বলছেন সে চিত্র ভাবতে আমার গা শিউরে উঠছে, খুব সাবধান। যা হোক, কেউ এখন এবার ইসদালাকে বলছেন, যা হোক কেউ ভালোবেসে কিছু দিলে নেবেন, বিশেষত আপনি না নিলে যদি সে পূর্ণ হয় তো আপনি নেবেন। জিনিসের উপর আমাদের লোভ না থাকা ভালো, কিন্তু যে আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রীতি ও বান্ধবতা পুষ্ট হয় তাকে রহিত করা ভালো নয়। এবার ঠাকুর আবার বলছেন গো বিটুইন না কেষ্টদা, এবার কেষ্টদা গো বিটুইনের ডিসকাশনটা উনি আবার উঠিয়ে তুললেন। মানে মধ্যেখানে একজন মানে মধ্যেখানে এক দাদা আসলেন, ওনার সাথে কথা হলো, তারপরে কেষ্টদা আবার সেই গো বিটুইনের কথাটা আবার তুলে ধরলেন। ঠিক আছে, এবার প্রশ্ন করলেন গো বিটুইনের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। এবার প্রথম কথা হচ্ছে যে ঠাকুর তো বললেন, এবার এত কথা বলার পরে মানুষের মধ্যে অলরেডি এখন যখন নাকি এক্সপ্লানেশনটা বুঝতে পারলেন যে গো বিটুইন কতটা বড় খারাপ জিনিস মানুষের মধ্যে, তো এবার কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন যে গো বিটুইনের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই, গো বিটুইনের আর না করা ছাড়া তো
প্রায়শ্চিত্ত দেখি না, এটা কেষ্টতা বলছেন ঠাকুরকে। ঠাকুর তার প্রতি উত্তরে বলছেন, দেখি না তো, খুঁজে দেখবেন তো পান নাকি। শোনেননি এমন ভূত আছে যা ওঝা মানে না, এও সেই রকম। শর্টকাট প্রায়শ্চিত্ত আছে বলে মনে হয় না। এ যে কি সর্বনাশ জিনিস, ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করে দিয়ে যায়। চরিত্রে এক রক্তি বল থাকে না, কনভিকশন বলে জিনিস থাকে না। সে যত ভালোই কথাই হোক, মনে হয় ফাঁকা আওয়াজ, কোনো বস্তু নেই তাতে। তাই মানুষের অন্তরে গভীরভাবে স্থায়ীভাবে দাগ কাটতে পারে না। তাহলে ঠাকুর কি বলছেন, যে যার মধ্যে মানে যেই ব্যক্তির মধ্যে গভীর ভাব আছে, তার কথা বলার মধ্যে কোনো কনভিকশন নেই। তো আমরা যদি বলি মানে যাজন করুন, যাজন তো করলে তো কনভিকশন থাকতে হবে না। তো বলছে যার মধ্যে এই গভীর বা দ্বন্দ্ববৃত্তি এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আছে, তার মধ্যে তার কথা বলার মধ্যে কোনো মানে কনভিকশন থাকে না। আবার কখনো কখনো এরকম বলেছে যে আবার পরিবেশ আমাকে অনেক সময় সূক্ষ্মভাবে গো বিটুইন করিয়ে ছাড়ে। মানে পরিবেশ, আমি হয়তো নিজে হয়তো করছি না, কিন্তু পরিবেশ এরকম দাঁড়ালো যে আমি গো বিটুইন করে ফেলছি। আমি হয়তো ইচ্ছা করলাম, ঠাকুর বলছে আমি হয়তো ইচ্ছা করলাম তরুর হাতে জল খাবো, ইঙ্গিতও করলাম তেমন, তরুও দিতে প্রস্তুত, তখন হয়তো মাঝখান থেকে আর একজন এসে জলের ঘটি ধরে বসলো। তরুও কিছু বলতে পারে না, পাছে ঝগড়া বাঁধে, এই নিয়ে একটা অনর্থ ঘটে। আর আমার তো কিছু করার উপায় নেই, আমি যখন যাকে দিয়ে যেটা চাই তখন তাকে দিয়ে সেটা না পেলে আমার ভালো লাগে না, রীতিমতো অসুবিধা হয়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারি না, পাছে কেউ মনে ব্যথা পায়, তবে এতে আমার কষ্ট হয়। অনেকে আবার এমনই প্রবৃত্তি ঝোঁকা ও আমার পছন্দ অপছন্দ, সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে এতই খেয়াল হারা যে তাদের কিছু বলে দিলেও তা তাদের মাথায় থাকে না। ফল কথা, তারা অন্যের সম্বন্ধে অন্ধ। তারা জানে নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করে সেবা করার দম্ভ নিয়ে চলতে। সে সেবায় আমারও সুখ স্বাস্তি নেই, তাদেরও সার্থকতা নেই। নইলে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুকেন্দ্রিক হয়ে মানুষ সামান্যতম কাজ পর্যন্ত যদি নিখুঁতভাবে শ্রদ্ধা সহকারে করে, তবে তার ভিতর দিয়ে যে বোধ, জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি লাভ হয়, তাই তাকে ঘুমার মন্দিরে পৌঁছে দিতে পারে। সর্বোপরি লাভ করে সে অনাবিল আত্মপ্রসাদ, একজনকে খুশি করে খুশি হবার আনন্দ। অহংকারের সেবা যারা করে তারা সে সার্থকতার সন্ধান পাবে কেমন করে? তাই বলে সার্থকতার লোভে যদি কেউ সেবা করে, তার সেবা কিন্তু সার্থক হয় না। ভালোবেসে যে করে সেই সার্থক হয়। এবার প্রফুল্লদা বলছেন, কারো যদি খুব ট্যালেন্ট থাকে, খুব ট্যালেন্টেড লোকটা, মানুষকে খুব সেবা দেওয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গো বিটুইন থাকে, তার মানে একটা লোক ট্যালেন্টেড, তার সেবা দেওয়ার ক্ষমতাও আছে, মানুষকে সেবাও দেয়, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে গো বিটুইন এই দ্বন্দ্ববৃত্তিটাও আছে। তাহলে তখন ঠাকুর বললেন, কোন ট্যালেন্ট, কোন সার্ভিস, কোনো ট্যালেন্ট, কোনো সার্ভিস দেওয়ায় কিছু হবে না। অমনি ভাবে সার্ভিস দিয়ে যাকে পঙ্গু করে তুলেছ, সেই তোমাকে বলবে চোর কাহেকা।
তুই তো আমাকে টাকা দিয়ে সর্বনাশ করেছিস, নইলে আমি এতদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম। গো বিটুইন আলারা যে সাইকোলজি ও ফিলোসফি আওড়ায়, তাও গো বিটুইনে ভরা। স্কিমও বারে, স্কিমও করে সেই ধরনের। পাঞ্জা দেবার সময় খুব লক্ষ্য রাখবেন মানুষটার গো বিটুইন আছে কিনা। গো বিটুইন থাকলে সে এ কাজে সাকসেসফুল হতে পারবে না, কামের থেকে অকাম বেশি করবে, আর যেখানে সেখানে গন্ডুল বাঁধাবে, আর আপনার হবে জ্বালা। মানে পাঞ্জা যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তাদেরও মানে সেই পাঞ্জা দেওয়ার আগে একটু বিবেচনা করে দেখতে হয় যে এই লোকটার মধ্যে কোনো গো বিটুইন আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে অ্যাভয়েড করতে। এবার ইস দাদা আবার জিজ্ঞেস করলেন যে এরকম তো হতে পারে যে আমি ধরেন একজনকে বিশ্বাস করে একটা কথা দিলাম কাউকে, ঠিক আছে, এবার সেই লোকটা সেই কাজটা করলো না, এবার তার কথা ভিত্তি করে আমি আবার বা তাকে বিশ্বাস করে আমি আবার অন্য একজনকে কথা দিলাম, তো তাহলে তো এরকমও তো গো বিটুইন হয়ে যায়। এরকম জিজ্ঞেস করলেন আর কি ইস দাদা ঠাকুরকে। তার প্রত্যুত্তরে ঠাকুর বললেন, তোমরা যাকে বলো বিশ্বাস, মানে বিশ্বাস করেই তো অ্যাকচুয়ালি ও গো বিটুইনে পড়লো। তোমরা, এবার বলছে তোমরা যাকে বলো বিশ্বাস, সেটা বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস মানে সম্পূর্ণ প্রশ্ন শূন্য হওয়া। বিহিতকরণের ভিতর দিয়ে তা হয়। এমন ব্যবস্থা করতে হয় যাতে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারো সে বিষয়ে, অন্য আর কোনো অবকাশ না থাকে। অলস্যের দরুন তা আমরা করি না, পরে ঠকি। অলস্য আর বিশ্বাস এক কথা নয়। তার মানে আমরা নিজেদের মধ্যে অলস্য থাকার জন্য, ধরুন আমি একজনকে বলেছি যে আপনার ওখানে আমি সকাল 5টার সময় গিয়ে পৌঁছাবো। এবার আমি আরেকজনকে বলে রেখেছি যে এই আমাকে 4:30টার সময় ডেকে দিই। এবার কি হলো, যাকে আমি বলেছি 4:30টার সময় ডেকে দিস, ও ঘুমিয়ে রইল। আমি উঠলাম 7টার সময়, আমার তো 5টায় যাওয়া হলো না। তাহলে এবার দোষটা ওর? ঠাকুর বলছে না, তার মানে তুমি অ্যাডিকুয়েট স্টেপস নাওনি। তার মানে তোমার ঠিক সময় যে ঘুমানোর কথা ছিল তুমি ঘুমাওনি, সেই জন্য 4:30টার সময় তুমি নিজেই উঠতে পারোনি। আর আরো অন্য কি কি স্টেপ, যেরকম অ্যালার্ম, বা একজনকে বলে রেখেছো, ঠিক আছে যদি না হয় তাহলে আর একজন ব্যাকআপ রাখা, সেই সব জিনিসগুলো তুমি, তার মানে কি এরকম ভাবে জিনিসটা করতে, বিশ্বাস মানে তুমি তো বিশ্বাসে ফেলে দিতে পারবে না কাউকে। আমরা যখন একটা অফিসের কাজ করি, রাত্রে আমাদের কখনো কখনো হয় যে স্কেডিউল কাজ থাকে, আজকে ধরুন 3টে কি 3:30টার থেকে আমাদের কাজ আরম্ভ হবে। এবার সেই 3টে বা 3:30টার সময় আমি দুটো ছেলেকে বলে দিলাম যে 3টে থেকে 3:30টার সময় তোরা কাজটা করবি। সকালবেলা উঠে দেখলাম দুজনই কাজটা করেন। আমি হয়তো 5টা কি 5:30টার সময় উঠলাম, তখন দেখলাম দুজনে কেউই কাজটা করেনি 3:30টায়। তাহলে এটা তো গো বিটুইন হয়ে গেল, আমিও কাউকে ওদের ভরসায় কথা বলেছি। তো আমাকে অ্যাডিকুয়েট স্টেপ নিতে হবে সো দ্যাট আমি কোনো রকম ভাবেই গো বিটুইন না পড়ি। তাই বলছেন ওই বিশ্বাস যাকে আমরা বলছি আর কি, সেটা আর কি আমরা, সেটা বিশ্বাস না, সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা অন্ধ বিশ্বাস কাইন্ড অফ হলো, যে আমরা কোনো
নিজের নিজের কোনো অ্যাকশন পয়েন্ট না রেখে আমরা জাস্ট অন্ধবিশ্বাস করব, সেরকম করলে হবে না। এটা মানে তাই বলছিলাম, উইদাউট এনি কন্ডিশন দেওয়া ভালো, দেওয়া ভালো, তাছাড়া পেলাম পেলাম, না পেলাম না পেলাম, এভাবে দেওয়া চলে। এটা ঠিক যেন তোমাকে যদি কেউ ডিসিভ করে, সেজন্য প্রথমত ও প্রধানত দায়ী তুমি নিজে। আর একজনকে সেই সুযোগ তুমি দিলে কেন? তোমার সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও তুমি যদি দান করো বা ভিক্ষা দাও, তাতে তোমার ততখানি অপরাধ হয় না যতখানি অপরাধ হয় নির্বুদ্ধিতা বশত নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দেওয়া আর অপারগ অবস্থায় আবল তাবল করার চাইতে, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নেওয়ার চাইতে ভিক্ষা করা ঢের ভালো। মানে ঠাকুর এরকমও বলেছেন যে একজন বলছেন যে এরকম কখনো হয় যে আর্থিক অবস্থার কারণে আমি হয়তো কারো থেকে ধার নিলাম, এরকমও তো হয় কখনো আমি ধার সময় মতন দিতে পারলাম না, ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। তার পরিপ্রেক্ষিতে আবার ঠাকুর বলছেন যে ধার নেওয়া মানে কারো থেকে ঋণ নেওয়া, সেটা আবার এরকম ভাবে চলাফেরা করতে হয় যাতে কারোর থেকে ঋণ নিতেই হয় না। ঠাকুর বলেছেন যে আমি সারা জীবনে একটা সময় একদিন মাত্র এরকম হয়েছে যার কারো থেকে আমি ঋণ নিয়েছি। মানে ভালোবাসাটা এরকম থাকা উচিত যে ঋণ নিতে হবে না, তুই চাইলেই দিবি লোক, তো ঋণে কেন পড়বে তুমি? বলছে ঠাকুর বলেছেন আমি জীবনে একবার খালি চাল নিয়েছিলাম ঋণে, তবু কি লোকটা আমাকে জবরদস্তি ঋণটা দিল বলে, মানে আমি বলেছি তবু বলে নিয়েছি, দেখো আমি কিন্তু তোমাকে কিন্তু দিতেও পারি নাও দিতে পারি, তাও লোকটা জবরদস্তি আমাকে দিয়ে গেছে চালটা। তাহলে সেটা পরের দিনই আমি সেই চালের আমি মানে দাম বা চাল ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি, ঠিক আছে, কিন্তু সেই একদিনই আমার ঋণ নিতে হয়েছে লোকের কাছে। এবার এইগুলো এগুলো আমি যেটা বললাম, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে গো বিটুইন কি, ঠিক আছে, সেই জিনিসটা ঠাকুর বুঝলেন। এবার এবার পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে গো বিটুইন মানে আরেকজন দাদা জিজ্ঞেস করছেন যে মানে আমাদের আমাদের হয়তো নিজেদেরও মনে কখনো কখনো হয় যে আরে আমি তো ঠাকুরের কাজ সবকিছুই করছি, ওই লোকটাকে একটু বললাম যে এটা করবো আর ফট করে করলাম না, তাতে কি যায় আছে, তাতে তো খুব একটা বেশি ডিফারেন্স। আমি তো সকালবার মানে যজন যজন ইষ্টপতি সস্তায়নী সদাচার সবই তো আমি ঠিকঠাক মতন করছি, তাহলে তো আমার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। এবার সেই ভেবেই একজন দাদা জিজ্ঞেস করছেন ঠাকুরকে, একজন যদি যজন যজন ইষ্টভীতি সস্তায়নী করে অথচ গো বিটুইনের প্রশ্রয় দেয়, তার ফল কি হবে? এবার ঠাকুর বলছেন তার প্রতি উত্তরে, গো বিটুইন ডেঞ্জারাস জিনিস, ওটা একেবারে ঘুনো পোকার মতো ভিতর থেকে খেয়ে ফেল, কোনো চেষ্টা পূর্ণ ফল দিতে দেয় না। যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তায়নী করছো গো বিটুইনে আছে, তাতে যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তায়নীর ফল পাবে, কিন্তু গো বিটুইনে অনেকখানি নষ্ট করে দেবে। এই যে ফল, সে অনেকখানি সেই ফল নষ্ট করে দেবে। এবার কিরকম, তার মানে তার ইম্প্যাক্টটা কি, মানে গো বিটুইনে আমাদের ঠাকুরের চলন যদি সবকিছু যদি ঠিকঠাক মানে যজন যজন ইষ্টভীতি সস্তায়নী আমরা এগুলো যদি ঠিকঠাক মতন পালন করি, তার সাথে আবার গো বিটুইনও করি, দেখুন গো বিটুইনে ইম্প্যাক্টটা কত। ঠাকুর বলছেন 16 আনার মধ্যে হয়তো 7 আনা পাবেন, তার মানে ইট ইজ অ্যারাউন্ড 40%, তার মানে আপনার পাওয়া হচ্ছে 100%, আপনি অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকে পাচ্ছেন মাত্র, রেজাল্ট আপনার মাত্র 40%। এই গো বিটুইনে এতটা ইম্প্যাক্ট।
আর আমার মনে হয় গো বিটুইন পুষে রাখলে সস্তনের নীতিও লঙ্ঘন করা হয়। গো বিটুইন অস্তিত্বের প্রতিকূল, একটা জটিল প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই না। এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে যদি ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার অনুগামী করে নিয়ন্ত্রিত করা না হয়, তাহলে সস্তায়নী পালনেই ত্রুটি থেকে যায়। এরপর ঠাকুর বললেন, বিধির নীতি পালবি যেমন, যতটা বা যতটুকু, কেটে ছেটে সব মিলিয়ে পাবিও ফল ততটুকু। তার মানে আমরা যত ঠাকুরের কাজ বা ইষ্ট কাজ আমরা করব, সেটা ঠিক আছে, ভালো, এটা তো ভালো হবেই। আমাদের তো ইষ্টার্থ মানে ইষ্ট সার্থক কাজ আমরা যদি করি, তাহলে তো এটা তো আমাদের জন্য ভালো হবেই। কিন্তু সেটার ফুল যদি সেটার রেজাল্টটা আমাদের মধ্যে দেখতে চাই, তাহলে আমাদের কিন্তু গো বিটুইন কিন্তু আমাদের মানে নিজের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে। এবার কথাটা হচ্ছে যে তাহলে আমি এবার চিন্তা করে দেখলে যে আমি কোনো কথা দিচ্ছি, আমি কোনো সেটা যদি খেলাপ করছি, সেটা একটা গো বিটুইন। আমি যদি কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি আর সেটা পালন করছি না, সেটা একটা গো বিটুইন। তার মানে কি, আমি যেদিন দীক্ষা নিলাম, সস্তনী ব্রত নিলাম, এই যে ব্রত পালনের আমরা তো ঠাকুরের কাছে সংকল্প করলাম, কথা দিলাম যে আমরা ঠিক মতন পালন করব। তাহলে ঠাকুরের কাজে এই যে সস্তনী বা দীক্ষা পালনের মধ্যেও আমাদের যদি কোনো ত্রুটি থাকে, সেটাও কিন্তু একটা গো বিটুইন। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ বুঝলাম, ঠিক আছে, তাহলে গো বিটুইন করলে কি হয়। এখন বলছে যে এর কোনো প্রতিকার আছে কি। শরৎ হালদারদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন যে গো বিটুইনের কোনো প্রতিকার মানে কি আছে। তখন ঠাকুর প্রতি উত্তরে বললেন যে গো বিটুইন না করা ছাড়া প্রতিকার কি। ও বড় ডেঞ্জারাস ব্যাপার। প্রথম যখন শুরু করে তখন মানুষ ঠিক পায় না, কিন্তু ধীরে ধীরে লোম পড়া ধাঁধে কুত্তার মতো হয়ে যায়। গো বিটুইন মানে মিথ্যাচার। মিথ্যা আসছে মিথ্যাত থেকে। মিথ্যাতর একটা মানে শুনেছি নষ্ট করা। একজনের অনেক সদ্গুণ যদি থাকে আর সেই সঙ্গে গো বিটুইন থাকে, তার সদ্গুণের অনেক ফল এতে নষ্ট হয়ে যায়। সে কিছুতেই মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে না। আর প্রকৃতির বিধান এমন যে বহু সদ্গুণের সত্ত্বেও সে সামগ্রিক কৃতকার্যতা লাভ করতে পারে কমই। আমি একে দ্বন্দ্বীবৃত্তি নাম দিয়েছিলাম। মিথ্যাচার জনিত অবচেতন মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে ভিতর থেকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে, সে অপদার্থ হয়ে পড়ে। ঠিক আছে? এবার তারপরে ঠাকুর একজন চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছে যে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কষ্টের কথা, মানে একজন চিঠিতে জানিয়েছেন। শ্রী ঠাকুর শুনে বললেন, একটা জিনিস দেখেছি, সিনসিয়ার সৎসঙ্গী যদি হয় আর গো বিটুইন যদি না থাকে, তার সঙ্গতির প্রাচুর্য থাক বা না থাক, তেমন অর্থ কষ্ট হয় না। অনেক সময়, এবার হরেন বসুদা বলছেন, অনেক সময় অবস্থার চাপে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গো বিটুইন হয়ে যায়। শ্রী ঠাকুর তার পরিবর্তে বলছেন, সতী স্ত্রী যদি ব্যবসা বাড়িতে গিয়ে পড়ে, সে সেখানে পড়েও সতীত্ব হারায় না। কিন্তু তা যদি হয়, তবে বুঝতে হবে তাতে গোল আছে।
গো বিটুইন সম্পর্কেও এই একই কথা। গো বিটুইন থেকে নিজে বাঁচো, পরিবারের আর সবাইকে বাঁচাও, তা না হলে রেহাই পাবে না। কথা ঠিক মতো করে কইতে জানে না অনেকে। আমার কথার ধাঁচই অন্যরকম হয়ে গেছে। ওই যে একটু আগে বললাম যে ঠাকুর বলেছেন কথার ধাঁচ পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলতে হবে বহু গো বিটুইনের থেকে বাঁচানোর জন্য। বলি যতটুকু তার চেয়ে করি বেশি। যদি কিছু বলি সেটা না করেই পারি না। গলার নলি চেপে কে যেন কুড়িয়ে নেয়। যেখানে দিতে পারবো কিনা সন্দেহ থাকতো সেখানে করেই নিতাম, ভাই আমার প্রয়োজন, পারিস তো দে। সে হয়তো এমনি দিত, আমি হয়তো পরে সুযোগ মতো টাকাটা দিতে গেলে সে হয়তো বলতো তুমি দিলে দুঃখিত হব। আমি তখন বলতাম তুমি না নিলে দুঃখিত হব। তখন হয়তো সে নিত, কিন্তু খুব শ্রদ্ধা বেড়ে যেত, আমাকে আরো দেবার আগ্রহ উদ্যোগও হয়ে উঠত। এবার শ্রী ঠাকুর সুশীলদাকে বললেন গো বিটুইনের আর একটা কথা। গো বিটুইন যাদের থাকে তারা কোনো কাজে সিদ্ধ হয় না, তারা সুযোগ হারাবেই হারাবে। সারা বছর ভূতানন্দী খাটুনি খেটে শেষ মুহূর্তে চালে ভুল করে বসবে। কেশবদা জিজ্ঞেস করলেন, আবার কেশবদা জিজ্ঞেস করলেন গো বিটুইন কাকে বলে? শ্রী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলতে বললেন, প্রফুল্লদাকে বলতে বললেন। প্রফুল্লদা বলছেন আমি একটা সংকল্প করলাম, দায়িত্ব নিলাম বা কথা দিলাম, আর উদযাপনের মাঝখানে যেটা এসে দাঁড়িয়ে সেই নিষ্পাদনকে ব্যাহত করলো, তাই গো বিটুইন। শ্রী ঠাকুর এ বড় বিশ্রী জিনিস, ও থাকলে চরিত্রে ঘুণ ধরে যায়, আট থাকে না, ব্যক্তিত্ব ঢিলে হয়ে যায়। বহু গুণ আছে, অথচ সেই সঙ্গে যদি গো বিটুইন থাকে তাহলে কিছুই করতে পারে না। ফিজিক্যাল কনজামশনের মতো হয়। একজন হয়তো তুমি 6টা পয়সা দিলে পান কেনার জন্য, পথে একটা গরিবকে সে পয়সা দিয়ে দিল, ভালো কাজ ব্যয় করলেও ওটা গো বিটুইন। ধার দেওয়া নেওয়া, যেটা নাকি আর কি আমি একটু আগেই বললাম যে ধার দেওয়া নেওয়া কথা, সে পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর যা বললেন আর কি। তো কেষ্টদা শ্রী ঠাকুর সরি আবার বলছেন কেষ্টদাকে গো বিটুইন বড় বিশ্রী জিনিস। শরীরের যেমন যক্ষা ও তেমনি মনের যক্ষা। কেষ্টদা গো বিটুইন সম্বন্ধে বেশি সচেতন হতে গেলে আবার ঝুঁকি নিয়ে বহু কাজ করা চলে না, বহু সময় ধার করা প্রয়োজন হয়। শ্রী ঠাকুর আমাকে বরাবর দেখছেন তো, আমি কখনো ধার বাকির ধার ধারি না, এক চালের ব্যাপার ছাড়া। মানে একবার যে চাল নিয়েছিল ধার, সেটা কথা বলছে, এক চালের ব্যাপার ছাড়া। মনে পড়ে না তাও তো জোর করে, মনে পড়ে না তাও তো জোর করে দিয়ে গেল, বারবার চেয়ে নিয়েছি, বলছি পারো তো দাও। প্রথম থেকে আমি এইভাবে করেছি। সো ঠাকুর গো বিটুইনের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাগুলো একদম নির্দিষ্টভাবে বলে গেছেন যে এটা কত ভয়ঙ্কর জিনিস। তো আমরা এর বিষয়ে আমাদের বিশিষ্ট বক্তা আছেন, ওনার থেকে আমরা শুনবো। এইটুকু বলেই আমি আজকের এখানে পাঠ
শেষ করছি। আপনাদের সবার কুশল মঙ্গল কামনা করে সবাই যাতে ঠাকুরের রাতুল চলনে সবাই যাতে মঙ্গলময় জীবন ধারণ করেন, ঠাকুরের হয়ে ওঠেন, এই তার কাছে প্রার্থনা করে আমি আজকে এখানে শেষ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী পীযূষ সাহাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি আলোচনার প্রসঙ্গের 22টি খণ্ড থেকে গো বিটুইন বিষয়ের উপর আজকে পাঠ করলেন। ওনার এবং ওনার পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা প্রিয় পরমের রাতুল চরণে করছি এবং ওনাকে আমাদের সঙ্গে ভবিষ্যতেও যুক্ত থাকার অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আজকের এই বিষয়ের দ্বন্দ্ববৃত্তি গো বিটুইন এই বিষয়টির উপর ইষ্ট আলোচনা করার জন্য আমাদের মধ্যে আজ আছেন দেওঘর থেকে শ্রী সুভাষ মুশিবদা। উনি আমাদের সঙ্গে আগেও যুক্ত ছিলেন এবং আজকে উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। ওনাকে পেয়ে আমরা খুবই ধন্য। আমি শ্রী সুভাষ মুশিবদাকে আজকের এই বিষয় গো বিটুইনের উপর ইষ্ট আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাইদার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম এবং পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী অবিন্দার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত দাদা ও মায়েরা সবার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ আনন্দিত জয় গুরু। গো বিটুইন সম্পর্কে এর আগে পীযূষদা শ্রী শ্রী ঠাকুরের 22টি খণ্ড থেকে যা বলেছেন, আমিও ওই খণ্ডগুলি থেকে যা পাঠ করে জেনেছি, তাতে গো বিটুইন যে কতখানি আমাদের জীবন অপলাপী তা বুঝতে আর কারো বাকি থাকে না। তো এই যে বুঝতে বাকি থাকে না কিন্তু আবার বাকি থেকে যায়, আমরা সিরিয়াস হই না, সেই আরো সিরিয়াস কি করে হতে পারি তারই কিছু যোগান পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাইদার সান্নিধ্যে পেয়ে, মানে তার কাছ থেকে দৃষ্টান্তমূলক আমি যেগুলো আহরণ করতে পেরেছি সেগুলো আপনাদের জানিয়ে এই গো বিটুইন সম্পর্কে সতর্ক হওয়া যে কতখানি দরকার সেটার মূল্যায়ন করতেই আমি আপনাদের এই নিবেদন গ্রহণ করেছি। তার কারণ এটা জানানো আমার মনে হয় প্রয়োজন আছে। তার কারণ পূজনীয় বাবাইদা একবার আমাকে বলেছিলেন এরকম একটা ঘটনা, তিনি সেদিন গ্রাফিক্সে আসছেন বেলা 11টার দিকে, তার আগেই তিনি একটা গো বিটুইনের ঘটনা শুনে এসেছেন তার ঘরের ওখানে একটা। তো সেটা তার অন্তরে খুব ব্যথা লেগেছে। তো সেটার নিরসনের জন্যই তিনি আমাদের কাছে গল্প করছেন। সে কাহিনীটি হচ্ছে, রানাঘাটের থেকে এক দাদা এসেছেন। তারা মানে একদিন আগে এসেছেন আর তার সাথে একটা ছেলে এসেছেন, একজন ঋত্বিক দাদা। তো তারা একটা ভাড়ে করে কিছু মিষ্টি এনেছিলেন, মানে টিফিন কৌটো করে মিষ্টি এনেছেন। সেটা উপরে তার মাকে মানে পূজনীয় বড় বৌদিকে দিয়েছেন, মানে পূজনীয় বাবাইদার মাতৃদেবীকে। তো তিনি তখন বলেছেন সেই ছেলেটিকে যে তুমি ভাই এটা আজ রাত সন্ধ্যার দিকে এসে নিয়ে যাবে, প্রার্থনার পরে এসে নিয়ে যাবে, আমি গুছিয়ে রাখবো ওই টিফিন ক্যারিয়ারটা আর কি। তো সেই ভাইটি আসেনি। পরের দিন ওইরকম 10টা
10টা 10:30টার দিকে যখন বাবাইদা নামবেন আচার্যদেবের কাছে নাট মণ্ডপে, তখন দেখছি যে উপরে মা আছেন, মানে মাতৃদেবী আছেন, আর নিচে ওই ঋত্বিক দেবতা আর সেই ছেলেটি, তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে। তিনি বলছেন যে তোমাকে বললাম কালকে সন্ধ্যাবেলায় আসতে, এলে না তো, ঠিক আমি গুছিয়ে রাখলাম। তো ছেলেটা এই বিষয়টাকে একটু সিরিয়াসলি না নিয়ে কেমন যেন একটা হাসি হাসি ভাব তার মুখে। তো বাবাইদা এই কথোপকথনগুলো শুনলেন, শুনে পরে তখনই ওই ছেলেটাকে বললেন যে তুই যে এটা করলি, এটার যে কতখানি কর্মীদের ক্ষেত্রে কতখানি ডিসকোয়ালিফিকেশন, সেটা তো তোর বোধহয় আর নাই। তো তুই কি কাজ করবি যদি এটা সিরিয়াসলি না নিস। যাই হোক, এটা তারকে ব্যথিত করেছে। তারপর তিনি আচার্যদেবের কাছে এসেছেন, তারপরে তিনি গ্রাফিক্স এসেছেন, আর আমাদের এই কথাগুলো বলছেন যে এই যে করলো, তো এটা কিন্তু একটা কর্মীর মস্ত বড় অসাফল্য তার জীবনের। তো তিনি সেখানে সৎসঙ্গের সহসম্পাদক রাজুদা, দীপানন্দ প্রসাদ ছিলেন, আরো কয়েকজন ছিলেন, আর আমি ছিলাম। তো ওই রাজুদাকে বললেন যে রাজুদা, আপনি ওই ঠাকুর যে রাগারাগি করতেন কিন্তু তার মধ্যেও যে মানুষের মঙ্গল নিহিত থাকতো, এই বিষয়ে আপনি একটা লেখা লেখেন, ঠাকুরের যেসব বলা আছে আলোচনা প্রসঙ্গে বা বাণী গ্রন্থ। আর আমাকে বললেন আপনি এই গো বিটুইন সম্পর্কে লেখাগুলো জোগাড় করেন, এগুলো মানুষদের জানানো খুব দরকার। তারপর তিনি যে বাক্যটি বলছেন এর দ্বারা যদি পাঁচ সাতজন মানুষও মানে সতর্ক হয়, 5-7জন মানুষকেও যদি পাওয়া যায় তাহলেও সার্থকতা। তো আমি ভাবলাম যে সৎসঙ্গ দুনিয়ায় এত মানুষ, আর তিনি বলছেন 5-7জন মানুষও যদি পাওয়া যায়, তার মানে এতদিনে তিনি 5-7জন মানুষও পাননি। আমি তো অবাক হলাম। আর সে তখন থেকেই আমি এই গো বিটুইনের পিছনে যেন লেগে আছি, যাতে আমার মধ্যে এই গো বিটুইন না ঢোকে এবং আরো কারোর মধ্যে এটা যাতে সঞ্চারিত করতে পারি, আমার এটা সবসময় ব্রেনে নক করে। তো এই সম্পর্কে পূজনীয় বাবাইদা দৃষ্টান্ত দেন প্রায়, যে রামকৃষ্ণদেব এর একটা ঘটনায়, যে গো বিটুইন শুধু কাউকে কথা দিলাম, কথা সময় মতো রাখলাম না, সেটাই শুধু না, আমি নিজেও যে কথাটা ভাবলাম, মনে যে ভালো জিনিসটা উদয় হলো, আমি সেটা যখন করলাম না, ওটাও কিন্তু আমি আমার প্রতি গো বিটুইন করলাম। ওটাতেও আমার উন্নতির অন্তরায় হবেই হবে। তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে রামকৃষ্ণদেব একবার ভাবলেন যে মাঠে যাবেন, মানে পায়খানা যাবেন, তার জন্যে ওই গাড়ু গামছা নিয়ে, তখন তো আর খাট এমনি ল্যাট্রিন ছিল না, তো নিয়ে ওই পঞ্চবটির ওইদিকে যাবেন, নিত্যবসরে কজন মানুষ, কজন ভক্ত আসাতে তাদের সাথে কথায় কথায় মানে ইষ্ট প্রসঙ্গ, ঠাকুর প্রসঙ্গ হতে হতে সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেছে। তারপর যাই হোক কথা হলো। তো তিনি তারপরেও তারা যখন চলে গেলেন, তিনি আবার গাড়ু গামছা নিয়ে মাঠে যাওয়ার ইচ্ছা করছেন। তো বলছেন আমার এখন আর বেগ নাই, মানে ওখানে তো একটা বেগের সময় গেলে সেটা সুবিধা হয়, কিন্তু বলে আমার আর এখন বেগ নেই। তো ভক্তরা শুনে বলছেন তাহলে আর অযথা যাবেন কেন? তো তিনি বলছেন যে ওই যে ভেবেছিলাম যাব, সেই জন্যই যাব। অতএব তিনি গেলেন। পূজনীয় বাবাইদা এই দৃষ্টান্তটা দিয়ে বলছেন যে এরকম যা ভাবি তাও যেন কার্যে রূপায়িত করি। তো এতখানি সিরিয়াসলি তিনি এই ব্যাপারটা নেন। আরেকদিনের একটা ঘটনা বেশ মর্মান্তিক। হায়দ্রাবাদের একজন মুখ্য কর্মী, নামটাও বলে দিই, অসুবিধা নাই, তিনি হচ্ছেন গি দেওয়ানিদা, অনেকেই হয়তো চেনেন। তো তিনি আশ্রমে এসেছেন এবং কয়েকদিন আছেন, এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার অন্নদা মাঝিদার সাথে তার একটা কথা হয়েছে যে তিনি ওই 11টার দিকে মাঝিদার অফিসে যাবেন, কোনো একটা
কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা দেখে নিতে। তো মাঝিদা 11টার সময় তার অফিসে আছেন, কিন্তু দেখা গেল যে গীতানিদা সে সময় আচার্যদেবের কাছে ওই নাট মণ্ডপে বসে আছেন, তিনি সময় মতো যাননি বা কোনো খবরও দেননি যে আমার এই সময় যাওয়া হচ্ছে না। তো মাঝিদা অপেক্ষা করে করে তিনি তার কাজে বেরিয়ে গেছেন, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন। তো পরের দিন বাবাইদা যখন বসেছেন সকালে, তখন এই প্রসঙ্গ উঠে তিনি গীতানিদাকে বলছেন যে আপনার আপনার মতো একজন কর্মী, এটা তো দায়িত্বশীলতার পরিচয় হলো না, এটা কিন্তু ঠিক হয়নি। তো বলছেন যে আপনি যখন, তাহলে আপনার উচিত ছিল যে যখনই কথা দেবেন তখনই বলা উচিত ছিল যে বাবা উঠলে তারপর আমি যাব, বা যখন বসেছিলেন তখনও ফোন করতে পারতেন যে আমার একটু দেরি হচ্ছে, পরে যাব। তো আপনি তাও করলেন না। তো এটা হচ্ছে একটা কর্মীর খুব বড় ডিসকোয়ালিফিকেশন। তো তারপর তিনি যে বাক্যটি বললেন যে যত কাজই থাকুক, তো আপনি যদি কারোর সাথে কথা দেওয়া থাকে, তাহলে সে সময় আপনি যতই ঈশ্বর সান্নিধ্যে থাকুন বা ঈশ্বরের কোলেই থাকুন, আপনাকে সেই কাজটি করার জন্য যেতে হবে, যাওয়াটাই উচিত। তা না হলে ঈশ্বর সান্নিধ্য প্রাপ্তি ঘটবে না কিছুতেই। এতখানি সিরিয়াসলি তিনি ওই কথাগুলো বললেন। তো আমি অবাক হয়েছিলাম যে সত্যি এই এতখানি গোবিটুনকে আমাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। আর তিনি একটা কথা বলেছেন, আমি আমার খাতাতে দেখছি যে তিনি বলছেন যে গোবিটুনটা এমন জিনিস যে প্রতিলোম জাতকদের দিয়েও বরং কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু গোবিটুনে অভ্যস্ত জনদের দিয়ে কাজ করানো কখনো সম্ভব নয়। গোবিটুন এত জঘন্য জিনিস। আমরা সবাই জানি যে প্রতিলোম তিনি খড়গহস্তে নিরোধ করতে বলেছেন। প্রতিলোমকে কখনোই আমরা প্রশ্রয় দিই না। ঠাকুরের আদর্শে প্রতিলোমকে নির্মম হস্তে ব্যাহত করা। তো সেই প্রতিলোম জাতককেও তিনি বলছেন যে তাকে দিয়েও কাজ করানো সম্ভব, কিন্তু গোবিটুনে অভ্যস্ত মানুষদের দ্বারা কোনো কাজ করানো সম্ভব নয়। এটা এতই জঘন্য জিনিস। পূজনীয় বাবাইদার নিজের জীবনের দু একটা গোবিটুন হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল, সেক্ষেত্রেও তিনি কিভাবে সেটাকে ম্যানেজ করেছেন বা সেটার জন্য তিনি কিভাবে অনুতপ্ত হয়েছেন, তার দুটো ঘটনা জানাচ্ছি। একবার সকালবেলা তিনি যেমন বসেন ভিআইপি গেস্ট হাউসের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসেছেন, অনেক মানুষের সমাধান দিচ্ছেন। তো সেই সময় আমাদের আশ্রমিক জ্যোতিষী গুরুকিঙ্কর পান্ডেদা, তিনি তাকে একটা কাগজে লিখে দিয়েছেন যে আগামী জুলাই কনফারেন্স এই সপ্তাহের শনি রবিবার হবে কি পরের সপ্তাহে শনি রবিবার হবে। তো পূজনীয় বাবাইদা বলছেন এই কাগজটা আমাকে দেন। তিনি কাগজটা নিয়ে তার বুক পকেটে রাখলেন, জামার বুক পকেটে, আর বললেন আপনাকে পরে জানিয়ে দেবো। আর তিনি ইচ্ছা করলেন যে আমি এখান থেকে উঠে যখন যাব, তখন আচার্যদেব নাট মণ্ডপে বসেও থাকেন, তো সেই সময় একবার প্রণাম করতে যান, তো তখনই গিয়ে জিজ্ঞেস করে এটার সমাধান নিয়ে নেবেন। কিন্তু কিন্তু কার্যত তিনি এখানের থেকে অত মানুষের কথা শুনে, তারপরে দীক্ষা থাকে সেখানে, সেগুলো সমাধা করে তিনি বাবার কাছে গেছেন, কিন্তু তার আর মনে পড়ে না যে ওই বিষয়টা তার কাছে নিবেদন করে জেনে নেওয়া। তো তিনি যথারীতি মনে না থাকাতে তিনি যথারীতি ঘরে চলে গেছেন। তারপরে আবারও 11টার দিকে আসছেন, সেই সময় তার ওই কাজটি সম্পন্ন হলো, কিন্তু ওই যে তার ফার্স্ট হ্যান্ড কাজটা হলো না, তিনি মনে করছিলেন, অথচ তিনি তখন তার স্মরণে না থাকাতে হয়নি, এটার জন্য তিনি অনুতপ্ত হচ্ছেন। তিনি বলছেন এটা কেন হলো আমার, এটা নিশ্চয়ই আমার কোনো ডেভিয়েশন ঘটেছে। সেজন্য তিনি সেটার জন্য অনুতপ্ত হয়ে বলছেন যে এটা কিন্তু মোটেই ঠিক হয়নি।
আমি ঘটনাটা বলছি, ব্যাপারটা জিনিসটা একটু সময় নিচ্ছি। তো যাই হোক, ওটা তিনি খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি বলছেন যে এটা আমার করাটা ঠিক হয়নি, ফার্স্ট হ্যান্ড করাটাই আমার দরকার ছিল, যেহেতু আমি ভেবেছিলাম এটা তখনই করব। এরকম আরেকটা ঘটনা, একদিন সকালবেলা তিনি আমাদের আশ্রমিক মুকুল রঞ্জন সিট দাদাকে কথা দিয়েছেন যে 9:30টার সময় আচার্যদেবের কাছে গিয়ে চিত্তরঞ্জনের একটা বিষয়ে, অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের উৎসব হবে, সেখানে কে বক্তা গায়ক যাবে, এটা বাবার কাছে নিবেদন করে দেবেন। তো মুকুলদাকে কথা দিচ্ছেন যে 9:30টার সময় আপনি আচার্যদেবের কাছে উপস্থিত থাকবেন, আমি সেই সময় আসব। তো কার্যগতে গিয়ে দেখা গেল যে তিনি সকালের এদিকে তার সমস্যা সমাধানের কাজকর্ম সেরে দীক্ষা সস্তনি দিয়ে তার রুমে গিয়ে কিছু কাজও থাকে, টিফিন করা থাকে বা ঘন্টাখানেক সময় লাগে। তো এগুলো করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তিনি 9:30টার সময় দিয়েছেন, সেটা অতিক্রম করে মিনিট 10 অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু এই জন্যে তার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। তিনি ভাবছেন যদি একবার ফোন করে দেওয়া যায় যে আমার একটু দেরি হচ্ছে, তাহলে রিল্যাক্সড হয়ে যান। তো মুকুলদার ফোন নাম্বারও ছিল না তার কাছে। তো তিনি ভাবলেন যে তার পবিত্রকে ফোন করে যে এটা জানিয়ে দেওয়া, যে তুই বল মুকুল স্যারকে যে আমার একটু দেরি হচ্ছে। তো তো পবিত্র ফোনও লাগলো না। তো তিনি তখন এতই ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন যে আমি ভাবছি যে এই ফোনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই, মোবাইলটাকে মানে ছুঁড়ে ভেঙে দিই, এত অস্বস্তি হচ্ছে। বলছে আমি জল খেতে যাচ্ছি, আমার জল পড়ে গিয়ে জামায় লাগছে, মানে খুব ওই যে 10 মিনিট দেরি হচ্ছে, এটার জন্য তিনি এতখানি অস্বস্তি ফিল করছেন। তো তো এটার জন্য তিনি, তার মুখের ভাষাটা হচ্ছে এরকম যে আজ সকাল থেকে বাবার কাছে আসা অবধি সারাক্ষণ টেন্সড হয়ে আছি। সকালে প্রার্থনায় গেলাম, তারপর ওখানে বসলাম, কিছু কথা হলো, সস্তনি হলো, আমার ঘরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেজে গেল 9টা। ভাবছি 10টার মধ্যে বাবার কাছে যেতে হবে, কেননা 1 ঘন্টার মতো আমার ওপরে কাজ থাকে, সেগুলো করে নিয়ে 10টা বাজতে চললো। তখন বাবার কাছে গেছি, দেখি চাপা টেনশন হচ্ছে। টেনশনটার কারণ হচ্ছে খালি মুকুলদাকে বলেছি 9:30টার সময় যখন বাবার ওখানে যাই, চিত্তরঞ্জন দাদাদের যে বক্তব্য তা নিবেদন করে জানিয়ে দেওয়া হবে। তো ওই আগের কথাগুলো ওই ফোন করতে চেষ্টা করলে তাও হয়নি। এই কথাগুলো তিনি আমাদের গ্রাফিক্সে বলছেন। তো সেখানে প্রীতম সিং বলে এক ভাই ছিলেন আশ্রমিক, তিনি শুনে শুনে বলছেন যে এই গোবিটনের হ্যাবিট নাই বলেই এত অস্বস্তি হচ্ছে, এই এতটুকু আর সহ্য হচ্ছে না। মানে আমি টলারেট করতে পারছি না, আমি হড়বড় করছি, হাত থেকে জিনিস পড়ছে, এই পড়ছে ওই পড়ছে, জল খেতে গেলাম দেখি যে গলায় আটকাচ্ছে, জামাই পড়ছে। ফোন করতে চেষ্টা করে যাচ্ছি পবিত্রদের কাউকে যে মুকুলদাকে বল আমার একটু দেরি হচ্ছে, তাহলে হয়তো রিল্যাক্সড হয়ে যাব। তো এই কথাটা যদি চলে যায় তাহলে রিল্যাক্সড হয়ে যায়, কিন্তু কথাটা বলতে পারছি না ফোনটা না লাগায়। তখন ফোনটাকেই মনে হচ্ছে আর ছুড়ে দিয়ে আচ্ছা করে। তো প্রীতম এই কথাগুলো বলতে গিয়ে বলছেন যে মানুষের ওই ফ্লো অফ এনার্জির তারতম্যের জন্য এইসব বিষয়গুলো হয়। দেখা যাবে যে কারো ঘর এলোমেলো, লক্ষ্মী ছাড়ার মতো ভাব, তার মানে তার ফ্লো অফ এনার্জি কম। ঠাকুরেরও এই প্রসঙ্গে বলা আছে। তো প্রীতম একটা ঘটনাও বললেন সে সময়, যে একবার ঠাকুর ঘরে ঠাকুর একজনকে বললেন যে একটা ডিকশনারি, মানে ঠাকুরের ঘরে আলমারিতে ডিকশনারি থাকতো, তো সে একটা ডিকশনারি নিয়ে কোনো একটা জিনিস দেখার জন্য বললেন, এবং বললেন ওটা এই ঘরের মধ্যেই দেখে যথাস্থানে বইটি রেখে দিতে। তো একটু বছরে হয়েছে কি, ওই দাদাকে বাইরে থেকে কেউ একজন দেখেছে কোনো একটা বিষয়ে, তো তিনি বইটা নিয়ে খালি বাইরে বেরিয়েছেন ও সে দাদার সাথে দু একটা কথা বলতে। তো শ্রী ঠাকুর সেটা লক্ষ্য করে দেবীতাকে বলছেন ওই বইটা আর এখানে আলমারিতে রাখবি না, আর একটা বই আনার ব্যবস্থা কর। তো সেই বই আবার তখন পাওয়া যায় না, পাবলিশড হয় না, তো পাওয়া যাচ্ছে না।
তো শেষ পর্যন্ত শ্রী ঠাকুরই বলে দিলেন কোথায় পাওয়া যাবে। তো কলকাতার ওই ফুটপাতে কোন একটা জায়গায় পাওয়া গেছিল, তারপর সেই বইটা রাখা হয়েছিল। তো শ্রী ঠাকুর গো বিটুইন মানে যেটা বলা হয়েছে সেটা না হওয়ার জন্য এতখানি তিনি মানে অ্যালার্ট, তিনি ওই বইটা আর রাখলেন না। তো পূজনীয় বাবাজি এই কাহিনীটা শুনে বললেন যে মানসিক ডেভিয়েশন ঠাকুর একেবারে পছন্দ করতেন না। তিনি একটা ঘটনা বলছেন, যেরকম হয়তো আমি তোকে বললাম, ঝন্টু দা তখন পাশে দাঁড়িয়েছিল, যে ঝন্টু এই টাকাটা গুনে দে না। সে সময় হয়তো উমেশ এসে ঝন্টুকে বলল যে ঝন্টু তাড়াতাড়ি বাইরে আয় তো। তো তখন হয়তো ঝন্টু টাকাটা ওখানে রেখে চলে গেল। তো এই যে একটা ডেভিয়েশন, এটা কিন্তু ওই গোবিটেনেই পড়ছে। তখন ওর বলা উচিত যে উমেশ তুই আর 2 মিনিটের অপেক্ষা কর, আমি এই দিকটা একটু সামলিয়ে নিয়ে তারপর যাচ্ছি। আর যদি সেরকম এমার্জেন্সি হয় তাহলেও এই দিকটা কোনো ব্যবস্থা করে তারপর যাওয়া উচিত। তিনি বলছেন যে আমরা হয়তো একটা কাজ করব ভাবছি, সে সময় 5 জনে 5টা কথা বলছে, আমি তখন ওই মূল কাজটা থেকে সরে গেলাম। এরকম করার জন্য আমরা অনেক সময় আমাদের স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়। তখন আমরা হাতড়াতে থাকি যে কি একটা বলেছিলে যেন, কি যেন একটা করার ছিল, এরকম ব্যাপারটা হয়। তো পূজনীয় বাবাদা নিজে বলছেন যে আমার এই প্রবলেমটা হঠাৎ দেখা দিয়েছিল, আমি এটাকে নিজে কিছুদিন প্র্যাকটিস করে করে সায়স্তা করেছি। মানে তিনি নিজের যে গো বিটুইনটাকে কতখানি মানে অ্যাভয়েড করেন, আর একটু আধটু এরকম ঘটতে থাকলেও তিনি সেটা থেকে রিমুভ হওয়ার জন্য এতখানি আত্মবিশ্লেষণ তৎপর হয়ে থাকেন। তো যাই হোক, এই কথোপকথনগুলো শুনছিলেন কৃপাসিন্ধুদা, আমরাও ছিলাম, কৃপাসিন্ধুদাও ছিলেন। তিনি কৃপাসিন্ধুদা বললেন যে আমাদের তো হামেশাই এরকম হচ্ছে, একটা কাজ করতে গিয়ে হয়তো আর একটা কাজ আসলো, আমরা সেটাতে লেগে গেলাম। তো বাবাইদা বলছেন না, তা করাটা কখনোই ঠিক নয়। বলছেন আপনি যে কাজটা করতে যাচ্ছেন সেটাতেই কনসেন্ট্রিক থাকবেন, সেটা থেকে যেন ডেভিয়েশন না হয়। সেটা থেকে যদি ডেভিয়েশন আসে তাহলে ফার্স্ট অর্ডারটা আপনি ক্যারি করছেন না, আবার সেকেন্ড অর্ডারটা আপনাকে ডেভিয়েট করতে আসছে, এভাবে থার্ড অর্ডারও ডেভিয়েট করতে আসতে পারে। তো ক্লাসে যেমন ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয়, থার্ড বয় বলে একটা ব্যাপার থাকে, তো এক্ষেত্রেও আমাদের রেজাল্টে সেরকমই হয়ে যাবে। তো এতখানি সূক্ষ্মতা। পূজনীয় বাবাইদা আসামের একজন ডাক্তার এসেছিলেন, কি যেন রাসমোহন, সে হাড়ের ডাক্তার। পূজনীয় বড়দির তখন পা ভেঙেছিল, তাকে দেখতে জন্য। তো তিনি তার কর্মক্ষেত্রের একটা অসুবিধার কথা বলেছিলেন। তো তিনি তাকে ওরকম বলেছিলেন যে তুই তোর দোদুল্যমানত অবস্থা আছে, সেটা থেকে আগে রিমুভ হোক, সেটা থেকে মুক্ত হোক। তুই হয়তো ভাবলি দাড়ি কাটবো কি কাটবো না এরকম ভাবছিস, যেটা করব ভাববি সেটা করবি, তাহলে দেখবি যে তোর এই সমস্যাগুলো চলে যাবে। তো পূজনীয় বাবাদা ওই কথাটা বলতে গিয়েই বলছেন যে গো বিটুইন থেকে মুক্ত থাকে, প্রকৃতিও কিন্তু তাকে সাহায্য করে। দেখা গেছে যে তিনি বলছেন, একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে আমি একদিন ঠাকুর বাড়ি আসছি সকালে প্রার্থনায়, আর মনে মনে ভাবছি আজকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আসার কথা আছে, তো তিনি আবার কিছু খান না, তো তাকে যদি ডাবের জল খাওয়ানো যেত তাহলে ভালো হতো। তো ডাব কোথায় পাওয়া যায়? তো তিনি এটা ভেবে ঠাকুর বাড়ি এসেছেন, প্রার্থনা করে যথারীতি তিনি বিহাপি গেস্ট হাউসের ওখানে বসেছেন। তো তিনি দেখছেন যে ওখানে, তারপরেই দেখছেন যে এক দাদা কয়েকটি ডাব নিয়ে আসলেন। তো তিনি আমাদের বলছেন যে দেখেন, আমি ভেবেছিলাম যে উনি আসবেন, ওনাকে ডাব খাওয়ানোর দরকার, কোথায় ডাব পাই, তো এই দেখেন চলে আসলো। তিনি আরেকটা ঘটনা বলছেন তার জীবনের, যে তিনি বলছেন যে আমি কালকেই ভাবছিলাম আমার ঘরে একটা ওয়াল ফ্যান লাগানো, তার কারণ মানে বড় বৌদি পূজনীয় অবিন্দার মার খাটের ওখানে একটা ওয়াল ফ্যান থাকলে সুবিধা হয়।
তো সেই অনুপ অনুপদা বলে একজন আছেন, তাকে বলেছিলেন তুমি একটা দেখো তো। তো সবেমাত্র কাল রাত্রে বলে কথাটা হয়েছে, তো পরের দিন সকালে তিনি যখন বসেছেন তখন দেখা যাচ্ছে যে এক দাদা ওয়াল ফ্যান নিয়ে চলে এসেছেন। তো তিনি বলছেন যে অনুপ, এই দেখো তোমাকে কালকে বলছিলাম, এই দেখো ওয়াল ফ্যান চলে এসেছে। তো এটা তিনি বলছেন যে এগুলো ওই যে ওই গোবিটিন থেকে যে মুক্ত, তার ক্ষেত্রে এগুলো হামেশাই হতে পারে এবং হয়ই। তো ঠাকুরের বলাতে নিশ্চয়ই শুনেছেন যে গোবিটিন, ঠাকুর বলেছেন যে গোবিটিন এমন জিনিস যে চুরি করা এর চাইতে বরং ভালো, মানে চুরি করাটাকেও তিনি এর চাইতে বেটার বলছেন। তো সেটা বলছেন আমি চুরি করতে বলছি না, কিন্তু গোবিটিনের যে মারাত্মকতা এটাকে বোঝানোর জন্য তিনি এই কথাটা বলছেন যে গোবিটিন ছাড়া এর কোনো, গোবিটিন বাদ দেওয়া ছাড়া এর কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। তো পূজনীয় বাবাইদা এই কথাটাই একদিন আমাদের বিশ্লেষণ করে বলছেন যে আমরা দেখেছি তিনি যে 100 দিন পরিক্রমায় ঘড়ির কাঁটার মতো করে সব জায়গাতে যেভাবে তিনি যোগ দিয়েছেন, তো এটা ওই গোবিটিন মুক্ত হয়ে থাকা ছাড়া সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ, কিছু বলছেন? আর একটু দুটো ঘটনা বলে নি। হ্যালো হ্যালো না, কেউ কিছু বলেননি দাদা, আপনি বলুন। আমরা আচ্ছা শুনছি। আচ্ছা। তো পূজনীয় বাবাইদা বলছেন যে এই যে আমি আর ভগবানের মধ্যে তফাৎ খুব বেশি নাই, কেননা তিনিও দুপায়ে আসবেন, আমিও দুপায়ে আছি। তিনিও মাথা মন নিয়ে জন্মান, আমিও মাথা মন নিয়ে জন্মাই, কিন্তু তার জীবন চলনাটাই এমন যে কোনো গ্যাপ নাই। আর আমাদের ছোট ছোট গোবিটিনগুলো গ্যাপ তৈরি করতে থাকে। তিনি একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে একটা রানওয়ে, এরোপ্লেন যেখানে ওঠানামা করে, সেই রানওয়েতে একটা প্লেন উঠবে, আর সেখানে যদি একটা BMW গাড়ি ওই প্রথম দিকে তার সাথে স্পিড নিয়ে হয়তো কিছুটা যেতে পারবে, কিন্তু তারপরে আর তার ওই এরোপ্লেনের সাথে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, তার কারণে এরোপ্লেন তখন উড়ে যাবে। আর BMWর ওই উড়ে যাওয়ার যে এরোডাইনামিক শেপ সেটা নাই। তো এরকম ঈশ্বরের থেকে আমাদের তফাৎটা এইখানেই। তো আমরা হিউম্যানের সাথে গডের তফাৎ এখানেই, যে তার ডেভিয়েশন গুলো এক তো কম, তার ডেভিয়েশন থাকেই না, আর আমাদের এই ডেভিয়েশন গুলোতেই গ্যাপ তৈরি করে দেয়। তো বলছেন অনেক বেশি পড়ার দরকার নাই, এই ছোট ছোট কার্যক্রম গুলোতে নিজেকে অ্যাডপ্ট করালেই একজন মানুষ অণু থেকে মহান হওয়ার পথ ধরতে পারে। ঋষিরা বলেছেন এই অণু থেকে মহান হওয়ার পথটাই হচ্ছেন ঈশ্বর। আমি দেখেছি এক দাদা আশ্রমিক একজন, তিনি বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি নিলেন, কিন্তু দেখা গেল দুদিন পরে তিনি যাননি। তো তাকে তিনি বলছেন যে তুই তো অনুমতি নিলি কিন্তু গেলি না, এটা তো খুবই খারাপ কাজ হলো। তোর অন্য কোনো কাজও নাই যে এই বিষয়ে, যে এই কাজের জন্য কাজে পড়ে গেলি তাও না। তো এটা তাকে বকাবকি করলেন। এগুলোই পূজনীয় বাবাইদার সম্পর্কে আমার দৃষ্টান্ত, আমি তার কাছে থেকে যা শুনেছি সেই হিসাবে আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করলাম। তো আমার মনে ওইটাই ধরেছে যে তিনি চাইছেন যে 5-7টা জনও যেন আমরা এই গোবিটিন মুক্ত হতে পারি। জানি না এত মানুষের মধ্যে আমরা কি পদে পদে গোবিটিনের পাল্লায় পড়ে যাচ্ছি, সেই জন্য এদিক দিয়ে সতর্ক হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। সেই হিসাবে আমি তার কথাগুলো তুলে ধরলাম। আপনারা এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। যাই হোক, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে সবার মঙ্গল কামনা করে আমি এখানে বিরাম দিচ্ছি। জয় গুরু।
জয় গুরু। হ্যাঁ, শ্রী হ্যালো। সুভাষ মুচিবদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি আজকে আবারও আমাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে মানে এত জরুরি জরুরি কথা, ইষ্ট পরিবার, পূজনীয় বাবাইদা কিভাবে এই গো বিটুইনকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলার আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, কিভাবে আমাদেরকে কত সিনসিয়ার ভাবে গো বিটুইনটাকে কত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সেটাকে মনিটর করার জন্য বলেছেন, সেই ঘটনাগুলি আপনি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন। আমরা এটা শুনে খুবই লাভবান হয়েছে আমাদের। পরম দয়ালের রাতুল চরণে আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং সেই অনুরোধও জানাচ্ছি আপনি যেন পরবর্তীতে আমাদের সম্মুখে এইভাবেই যুক্ত থাকবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমাদেরকে সেই বিষয়ের উপর আপনার বক্তব্য দিয়ে আমাদেরকে আলোকপাত করবেন। এখন আজকের এই বিষয় গো বিটুইন, এই বিষয়ের উপর একটি কোশ্চেনার সেশন এখন হবে। তো এখানে যে বা যারা উপস্থিত আছেন তাদের যদি কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে গো বিটুইন বিষয়ের উপর, তারা নিঃসংকোচে আপনাদের প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন। শ্রী সুভাষ মুশিবদা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। দেবো। আমার একটি প্রশ্ন ছিল, যে কখনো কি হয় আমরা যখন মন্দিরে আমাদের উৎসব পার্বণ করি, তখন আমরা উৎসবে তো বিভিন্ন দিকে আমাদের খরচা করতে হয়। তো এবার মানুষের থেকে কখনো এরকম হয় যে কারো থেকে চাল ডালের অর্ঘ্য নিচ্ছি, কারো থেকে হয়তো ফুলের জন্য অর্ঘ্য নিচ্ছি, বিভিন্ন আলাদা আলাদা অর্ঘ্য তুলে আনছি বলে বলে, কিন্তু সবগুলো একসাথেই তো রাখা হয়। এবার তারপরে ওখান থেকে খরচা করা হয়। তো সেটাও কি গো বিটুইন, বা সেটা সেটা কি আমাদের করা উচিত নয়? সেই বিষয়ে আমার একটু জানার ছিল। হুম। হ্যালো, আমার কথাগুলো শোনা গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথাগুলো আপনার শোনা গেছে। কথাগুলো শোনা গেছে। সুভাষ দা আপনি সুভাষ দা, আপনি প্রশ্নটির যদি উত্তর প্রশ্নটির দেন। যদি উত্তর দেন। বীরবল ভাই, আপনি যদি একটু সুভাষদার কাছে প্রশ্নটি আবার তুলে ধরেন ভালো হয়। সুভাষ দা, আশিস দা প্রশ্ন করলেন যে আমরা যখন উৎসব করি, উৎসব পারপাসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলাদা আলাদা করে অর্ঘ্য তোলা হয়। যেমন উনি বললেন যে ফুলের জন্য অর্ঘ্য, বা আনন্দবাজারের জন্য অর্ঘ্য, বা নানান ডেকোরেশনের জন্য অর্ঘ্য। উনি বলছেন, ওনার প্রশ্নটা ছিল যে সেই অর্ঘ্যর মূল্যগুলি আমরা যে সব সমাবেতভাবে মিলিয়ে তারপরে যে খরচা করা হয়, তো সেটা কি গো বিটুইন হলো কি না হলো না? সুভাষদা, আপনার মাইকটা হয়তো মিউট হয়ে আছে, আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। এবার যাচ্ছে? আগে আগে। হুম। যে এটা হচ্ছে যে এটা আমার মনে হয় এটাও যার কাছে অর্ঘ্য নিচ্ছি তার কাছে সামগ্রিকভাবে উৎসবের জন্য নেওয়াই ভালো। আলাদা 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 ভাবে নিলে ওই আলাদা আলাদা ভাবেই খরচা করাটা প্রয়োজন। তা ভিন্ন যেরকম পূজনীয় বাবাইদা বলছেন বা ঠাকুরের আদর্শে যা শুনছি, আর শ্রী ঠাকুরও একটা দৃষ্টান্ত আছে তার, যে তার তখন কম বয়স, তার দিদিমা তাকে দুটো পয়সা দিয়েছেন, যে বলেছেন এই পয়সার পান আনবি আর এই পয়সার সুপারি আনবি। তো তিনি দোকানে গিয়ে দেখেছে ওই তখন কম বয়স, তিনি ওই পয়সাটা গুলিয়ে ফেলেছেন যে এটার পান না এটার, এই পয়সাটার পান। তো তিনি আবার এসেছেন দিদিমাকে কাছে যে জানতে যে কোন পয়সাটার পান কোন পয়সার সুপারি।
তো দিদিমা তো তাকে যথারীতি বকাবকি করলেন যে কি অবধ ছেলে রে, যে কোনো পয়সাটার তো সেই একই মূল্য, তুই আনতে পারতিস। কিন্তু এটা স্বয়ং ঈশ্বর তিনি বুঝেন এটার কি মূল্য। তো এটার ক্ষেত্রে আমাদেরও সজাগ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি। তা নাহলে পূজনীয় বাবাদের কেন বললেন আমি 5-7 জন মানুষও পেলাম না। তো নেওয়ার সময় তখন বলা দরকার যেটা সামগ্রিকভাবে উৎসব উৎসব উপলক্ষে এই টাকাটা নেওয়া হলো। আর যদি বলা হয় এটা ফুলের জন্য, ডেকোরেশনের জন্য, তাহলে সেটা ডেকোরেশনে ব্যবহার করা দরকার। আমি এটাই আমার মনে হয় যে তাই। ধন্যবাদ হ্যালো। সুভাষ দা, আপনি প্রশ্নটির উত্তরটি খুবই পরিষ্কার করে দিলেন। আরো যদি কারোর আজকের এই বিষয় গো বিটনের উপর প্রশ্ন থেকে থাকে, আপনারা প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। একটা ব্যাপারে আমি মানে দুটো ব্যাপার যদি একটা একটা করে বলি। একটা হয়তো সৎসঙ্গে আমি যাচ্ছি উপস্থিত হওয়ার জন্য, রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় কোনো এক ব্যক্তি হয়তো তার সাথে আমি সেই সৎসঙ্গে না গিয়ে আমি তাকে মানে উদ্ধার করার জন্য সেই কাজে লেগে গেলাম। এই ব্যাপারে কেমন হয় ব্যাপারটা? আগে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। এটা হ্যাঁ, জয় গুরু। এটা শ্রী বড়দার কাছে সত্যানুসরণের ব্যাখ্যার সময় এরকম একটা বিষয় উঠেছিল এই এরকম প্রসঙ্গে। তো তিনি তাতে বলেছিলেন যদি তেমন প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে রক্ষা করাটাই তখন দরকার হতে পারে। এখন সেরকম সিরিয়াস ব্যাপারটা ঘটলে ওটাতে এনগেজড হওয়াটাই প্রয়োজন, এরকম একটা আগে ধন্য হলাম, কথা আছে। আগে ধন্য হলাম আপনার মানে উত্তরে। আরেকটা আগে হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, মানে স্থানকাল ও অবস্থা বিবেচনা তো করতে হবে। তো এটা সিরিয়াসলি যদি এই ব্যাপারটা ঘটে তখন এটাই সৎসঙ্গ হবে। তিনি তো সর্বত্রই আছেন, সেই সৎসঙ্গের মধ্যেও যেমন আছেন, এখানে আপনার একটা বিষয় ঘটে গেল যিনি মরণ বাঁচানোর অবস্থা একজনকে উদ্ধার করার ব্যাপার। তো সেটাই সেটা করলেও সৎসঙ্গের কার্যই করা হয়। আচ্ছা, তার পরবর্তী কি? আগে কনস্ট্রাকশনের যে কাজগুলি হয় আমাদের মন্দিরে, বিভিন্ন আচার্য ভবন হোক বা যে কোনো কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়, সেখানে দেওঘরে অর্ঘ্য জমা দিয়ে তারপর ওখান থেকে অ্যাকাউন্ট থেকে উঠিয়ে এনে বা গুরু ভাইদের অর্ঘ্য প্রশস্তি পাবে, তারপরে আমরা গিয়ে মন্দির থেকে ওখানে অ্যাপ্লাই করে ওখান থেকে টাকা এনে খরচা করার ব্যাপারটা। কিন্তু বিশেষ করে কি হচ্ছে, আমরা ডিরেক্ট গুরু ভাইদের থেকে টাকা এনে জিনিস কিনে হয়তো আমরা দাদা এত কেজি রডের দিন, এত কেজি সিমেন্টের দিন, এত ব্যাগ সিমেন্টের দিনে, এইভাবে আমরা কাজগুলি মানে করে ফেলি। এটাতে তো কেমন হয় ব্যাপারটা? এটাতে না, গভীর এটাতে আছে কি? হ্যাঁ, এটাতে তো এটা হচ্ছে যে স্থানকাল পাত্র বিশেষে আমাদের তো মালিক আছেন, আচার্যদেব আছেন। তিনি যদি বলেন এইভাবে কর, তাহলে সেক্ষেত্রে এই গোবিটনের বিষয়টা আসছে না। মানে তিনি যদি বলছেন, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি হয়তো বলতে পারেন কোনো মন্দিরের ক্ষেত্রে যে এখন, তো তখন চলবে। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে তিনি তার যা নির্দেশ আছে অফিসে জমা দিয়ে তারপর তোলা, তাই করতে হবে। এটা হচ্ছে তার নির্দেশের উপর নির্ভর করছে সবটা। তার মানে এমনও অনেক মোদ্দা কথা মোদ্দা কথা মানে অনেক ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে আপাতত এরকম করে খরচা কর, হিসাব রাখবি ঠিক মতো, এখানে এসে জমা জমা করবি। কোনো কোনো মন্দিরের ক্ষেত্রে বলতে তাকে শুনেছি। আগে, তার মানে তার মানে নির্দেশ ছাড়া এইগুলো হ্যাঁ, চেঞ্জ না করা না, নির্দেশ ছাড়া তা এগুলো করা যাবে না। তার সামগ্রিক একটা নির্দেশ আছে যে অফিস থেকে
অফিসে জমা দিয়ে তুলে তারপরে খরচা করে আবার হিসাব দেওয়া। কিন্তু যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্র থাকে তাহলে তার অনুমতি নেওয়া লাগবে, এবং তিনি অনুমতি যদি দেন তাহলে হতে পারে। তো সেখানে গভীর অবস্থায় পড়বো না আমরা। আগে খুব হ্যাঁ, সমৃদ্ধ হলাম আপনার উত্তরে। জয় গুরু দাদা। জয়গুরু। এর অতিরিক্ত যদি আর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে আপনারা প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন। আগে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, বলছিলাম যে কিছুক্ষণ আগে আপনি বললেন যে সুজাত বাবুদের এরকম এরকম মাঝে হয়েছিল যে মানে যেমন হয় আমাদের অনেক সময় যে অনেক রকমের মানে কাজ একবারে চলে আসলো, তো মানে একটা কাজ ছুটে গেল। তো বললেন যে সেই সময় সুজাত বাবুদাদা কিছু প্র্যাকটিস করেছিলেন, প্র্যাকটিস করতে সেটাকে মানে ঠিক করেছিলেন, এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না এই প্র্যাকটিস কি করেছিলেন। মানে ঠিক বোঝা গেল না, আরেকবার কি কথাটা বাবেদা? মানে এরকম আমাদের অনেক সময় হয়ে থাকে যে একটা কাজ করতে গিয়ে আর একটা কাজ চলে আসলো আগে আগে, তো গুজরাট বাবাইদাদের কি সেরকম হয়েছিল মাঝে একটুখানি, তো তখন উনি এটা প্র্যাকটিস করে ঠিক করেছিলেন। তো সেই হ্যাঁ, প্র্যাকটিসটা প্র্যাকটিস করে আমি ওটার থেকে মুক্ত হয়েছি, তিনি নিজে বলছেন। আর আমার যে ওই কোনো গভীর হওয়ার উপক্রম হলে এই যে তার মধ্যে একটা অস্বস্তি ভাব, বলছে এই যে আমার মনের মধ্যে খচ, এটা হচ্ছে একটা একটা মানে একটা এমন লক্ষণ যে আমি মানুষ হওয়ার পথে এগোচ্ছি। তিনি তার ভাষাটা এরকম ছিল যে আমার এই যে অস্বস্তি হচ্ছে, আমি যে এটা বুঝতে পারছি যে আমার ঠিক হয়নি, এটাতে বোঝা যায় যে আমি মানুষ হওয়ার পথে এগোচ্ছি। এতখানি তিনি এই ব্যাপারে সজাগ থাকেন। আর তিনি যেটা বলছেন, যেটা প্রথমে করব মনস্থ করেছি সেটাতেই কনসেন্ট্রেট থাকাটাই ভালো। সেটা হয়ে গেলে তারপরে আরেকটা পরেরটা ধরা যেতে পারে, তা নাহলে ওগুলো আমাকে ডেভিয়েট করার জন্যই ওই পরের ব্যাপারগুলো আসে। আগে দেন সময়ের দিকেও লক্ষ্য রাখবেন। সাড়ে আগে সাতটা। তো সুভাষ মুন্সিফদা এতক্ষণ অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এখন যেহেতু আমাদের এই সৎসঙ্গ সময় সীমাবদ্ধ, সেই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই আমাদেরকে এই সৎসঙ্গকে সমাপ্ত করতে হবে। তার জন্য বর্তমান আর প্রশ্ন নিচ্ছি না। আপনাদের যদি কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা আমাদের এই চ্যাট বক্সে প্রশ্নগুলি লিখে রাখুন। আমরা সেই প্রশ্নগুলি সুভাষদাকে পাঠানোর চেষ্টা করব। উনি সেই প্রশ্নগুলি উত্তরগুলি যখন দেবেন সেগুলি আমরা আপনাদের সম্মুখে শেয়ার করব। এখন আজকের এই অনুষ্ঠানের ইষ্ট আলোচনার পর এখন জয়রাধে করার জন্য শ্রীমান শিবপ্রসাদ দে দাদা এবং ওনার পরিবার ডিমাপুর থেকে যারা যুক্ত আছেন ওনাকে অনুরোধ করছি। জয়গুরু। জয়গুরু। আওয়াজটা ক্লিয়ার? আগে সকলকে আমার আনন্দ জয়গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। ছাড়ু রে মন কপট চাতুরে, বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীব ধর্ম অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অযপা নামে করো রে। রাধে গোবিন্দ নাম যে বলো রে।
নয়নের সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মা কপটা হরি বদলি বল হরি 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 বল 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 হরি নাম করো নিবেদন কর্ম সাধনে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল সারুরে মন হবির আশা নামে করো দিশা রাধা বল 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 রাধা রাধে গোবিন্দ নামকে বদলে সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গুরু। আমি এখন ধ্বনি দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে वन्दे पुरुषोत्तमं পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সত সঙ্গ কি জয় সত সঙ্গ কি জয় সত সঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতং বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় সবাইকে রানন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু।